Today we are going to have a overview on the laboratory investigation of infection. Okay. So in that class I had mentioned about the clinical microbiology. The clinical microbiology is the part where you deal with the systems of the patient and think of try to understand the infection that has been caused in each system. Okay. So for that means you have to diagnose. So diagnosis, when you go for medicine in your 4th year and so on, you will find out that diagnosis involves many things, starting from when the patient walks into the clinic. You can see the way he's walking, all that, inspection, then, palpation, you feel, then auscultation, you see with the stethoscope, then you go for the other investigations. So in other investigations, there might be radiological investigations, ultrasound, X-ray, maybe CT, maybe PET, whatever. And there is a part which is laboratory investigation. So you understand where we are. Where we are, knowing where we are is very important. When you go to a big zoo or something, there is always some sign in at the gate with the map of the place, isn't it? Have you gone? And there is a red little dot saying you are here. দেখেছো কোনোদিন এরকম জিনিসটা? So I am trying to put you where, I am trying to show you where you are in today's class in the subject of microbiology. Clinical microbiology, illness, infectious disease, investigation, lab investigation. And that also, laboratory investigations may be pathology, microbiology and biochemical. So today we are going to discuss what? Microbiology. So laboratory investigation of infection, I should clarify, microbiological investigation. Okay. So some terms we need to know. Okay. So disease মানে অসুখ, pathology সেদিন বলেছি, what changes বসো, what changes it does to the each part of the body, each organ, each system. So a pathological condition মানে it is not a physiological condition. Physiology is the normal, pathology is the abnormal, diseased. Okay. So pathological condition of body parts or tissues characterized by এবার clinically signs and symptoms হবে. Okay. Signs and symptoms এর definition তোমাদের medicine বলবে, but generally I am telling you symptoms are what the patient tells you. ডাক্তারবাবু আমার ভীষণ মাথা ব্যথা করছে. And signs are, you measure the BP and you find the BP is high. So signs and symptoms you do at the clinic. Then please read the next one. তাহলে আগেরটা ছিল ডিজিজ, এইটা হচ্ছে কি? ইনফেকশাস ডিজিজ। ওকে, বলো। Disease caused by an infectious agent such as the bacteria, virus, protozoa or fungus that can be passed on the others. তাহলে ডিজিজের মধ্যে আবার কোনগুলো ইনফেকশাস ডিজিজ? এইগুলো। ঠিক আছে, রিড দ্য নেক্সট ওয়ান। Infection occurs when an infectious agent enters the body and begins to reproduce, may or may not lead to disease. আচ্ছা, এই পরে বসো, এই পরের কথাটা কেন লিখেছে? কারণ কিছু ব্যাকটেরিয়া, কিছু জিনিস আমাদের বডিতে এমনিতেই থাকে, তারা কি, তারা কিন্তু অসুখ করে না, কলোনাইজার্স। তাহলে আমি যদি একটা ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাই আমার বডিতে, সে ইনফেকশন নাও করতে পারে, দ্যাট ব্যাকটেরিয়া মে বি আ কলোনাইজার। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দে হ্যাভ ক্ল্যারিফাইড দ্যাট ইনফেকশন আমি কখন বলবো? যখন দ্যাট ব্যাকটেরিয়া enters and reproduces, ব্লাডে ঢুকে প্রলিফারেট করছে, বুঝতে পারছো? সো
অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার। এইগুলোই কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ ইনফেকশন, হোয়াট ইজ কলোনাইজেশন। তো এইখানে যদি তোমরা শুনে মাথায় ঢুকিয়ে নাও, তোমাদের আর গড়গড় করে পড়তে হয় না, বুঝেছো? আচ্ছা, এবার একজন পড়ো, হোয়াট ইজ প্যাথোজেন, নেক্সট পারসন প্লিজ। Pathogen, an infectious agent that causes disease. আচ্ছা, মানে অনেক অনেক রকম মাইক্রোবস আছে, দোজ দ্যাট কজ ডিজিজ আর কল্ড প্যাথোজেন্স। ওকে, এবার পরেরটা পড়ো। Host an organism infected by another organism. আচ্ছা, বসো। এখানে এই অর্গানিজমটা এখন আমরা হিউম্যানস, which is infected by another organism. Okay, who's left? Please read this one. Virus, the relative ability of an agent to cause rapid and severe disease in a host. আচ্ছা, বসো। এই যে প্যাথোজেন, এ তো কজ ডিজিজ করে। এবার এদের মধ্যেও ভাগ আছে, কেউ কেউ খুব ভিরুলেন্ট, কেউ কেউ আবার অতটা ভিরুলেন্ট না। হ্যাঁ, একটা সে ঢুকেই তাকে প্রায় মেরে ফেললো। ওই সেদিন বলছিলাম রেবিস। আর কিছু কিছু আছে যেগুলো হয়তো ঘাপটি মেরে বসে আছে, বা অত অসুখও করলো না, কমন কোল্ড। হ্যাঁ, সে তো ইনফেকশন করছে, কিন্তু অত সাংঘাতিকভাবে আমাদের শরীরকে খারাপ করে দিচ্ছে ঠিক কথা, কিন্তু একেবারে মরো করছে না, ঠিক আছে? সো অল অফ ইউ আর ওকে উইথ দিস ডেফিনিশনস? হ্যাঁ, when we talk of these things you will be able to understand what I'm talking about. আচ্ছা, এবার কি কি করে ট্রান্সমিশন হয় ইনফেকশাস ডিজিজ? পড়ো 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 পড়ো, you are left, please read this. Transmission of infectious disease. Agents that cause infectious disease can be transmitted in many ways through the air. বাস, থ্রু দ্য এয়ার। থ্রু দ্য এয়ার একটা এক্সাম্পল বলো, তুমি বলো। হাওয়ায় চলে যায় আমার থেকে তোমায়। হ্যাঁ, না না না, তুমি বলো। কমন কোল্ড। এবার তুমি পড়লে থ্রু কন্টামিনেটেড ফুড অর ওয়াটার। ইউ গিভ এন এক্সাম্পল of what diseases can be transmitted by নোংরা জল, খারাপ খাবার। কি হয়? খুব পেট খারাপ, ঠিক আছে, হয় কি না? আচ্ছা, তারপরেরটা পড়ো তুমি আর বলো, একটা এক্সাম্পল বলো। হ্যাঁ, বডি ফ্লুইডসের কি হয়? বডি ফ্লুইডস কি জিনিস? হ্যাঁ, তার মানে হেলথ ওয়ার্কাররা যেগুলো দিয়ে ট্রান্সমিটেড, হেপাটাইটিস বি। হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া যায় না, ম্যালেরিয়া। আচ্ছা, তারপরে যেতে পারে ম্যালেরিয়া, একটা ক্ষেত্রেই যেতে পারে, যদি ম্যালেরিয়া বাহক একজন ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেয়। হ্যাঁ, এবং সেই ব্লাডটা নট মোর দ্যান 1 উইক হয়, তাহলে ওইটা টাইপ অফ ম্যালেরিয়া আছে। কে বললো ম্যালেরিয়া? আচ্ছা, বাট দিস ইজ আ ভেরি রেয়ার থিং। আর এখন আমরা এক্সামিন করে ব্লাড ব্যাঙ্কিং করি, বা 7 দিন রাখি, লাগে যে লোকে বলতো না ফ্রেশ ব্লাড, একদম সে জ্যান্ত মাছের মতন, ওটাই সব থেকে ভালো, তা কিন্তু নয়। ব্লাড হ্যাজ টু বি স্ক্রিনড প্রপারলি। আচ্ছা, তারপরেরটা পড়ো। কন্টামিনেটেড অবজেক্টস, এটা দিয়ে কি হয়? আর এইখানে একটা এখানে না, ধরো কেউ একজন স্কিন ডিজিজ আছে, হ্যাঁ, সে একটা তোয়ালে ইউজ করে গেছে, হোটেল আবার পরে গেস্টকে সেই তোয়ালেটাই দিয়েছে, সেই what they mean that by direct contact with contaminated objects. হতে পারে না? হ্যাঁ, ওই স্কেবিজ, এই ধরনের জিনিস হতে পারে। এইটা পড়ো। হ্যাঁ, পড়ো, তুমি পড়ো এটা। By animal vectors such as insects, birds, bats, etc. এবার তুমি বলো, ইনসেক্টস দিয়ে কোন অসুখ বাহিত হয়? মশা, মাছি, এসব দিয়ে কোন রোগ গেছে? গুড। এবার তুমি বলো, বার্ডস দিয়ে কোনো, জানো এনিবডি বার্ড দিয়ে কোনো রোগ যায়? জানো না। ব্যাটস দিয়ে কোনো রোগ যায়? না। ও, ভেরি গুড। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো অল দিস ইউ উইল স্টাডি ইন ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার্স। আই এম জাস্ট
trying to make you stay in the loop. Every sentence you read, every word you read, it is going inside, just not words. The imagery has to come. এবার ও যে বললো যে মশা আর ম্যালেরিয়া, তার মানে she is actually thinking of this sentence. You have to think and read. তাতে তোমার কম সময় পড়াও হয়ে যাবে আর মনেও বেশি থাকবে। ওকে, সো ট্রান্সমিশন হলো এটা না, ওইটাই দেখাচ্ছে, ওটা আর আমি করছি না। আচ্ছা, এবার বলছে যে একটা ইনফেকশন হলে খুব স্ট্যান্ডার্ড, অন্য অন্য জিনিস হয়, গায়ে র্যাশ ট্যাশ বেরোয় টেরো সব হয়, কিন্তু প্রথম আমরা বলি ইনফেকশন হলে কি জ্বর হয়। তো অ্যাপ্রোচ টু আ অ্যাকিউটলি ইল ইনফেক্টেড ফেব্রাইল পেশেন্ট, তাতে আমাদের কি করণীয়? এইভাবে আমরা জিনিসটাকে সাজাই যে আমরা অ্যাকিউটলি ইল, অত অ্যাকিউটলি ইল না, আর ক্রনিক। অ্যাকিউটলি ইল মানে ওই ম্যালেরিয়া হতে পারে, তোমার হয়তো খুব টনসিলাইটিস হতে পারে, হ্যাঁ, আর অতটাও না, একটু ধীরে ধীরে সপ্তাহে সপ্তাহে যেন রোগটা বাড়ছে, টাইফয়েড হতে পারে, জ্বরের কথা বলছি আমি। তারপরে আরেকটু লম্বা টিবি হতে পারে, রোজ সন্ধ্যাবেলা ঘুষঘুষে জ্বর আসছে 1 মাস 1.5 মাস ধরে। সো আমরা অ্যাপ্রোচটা 3টে সেটের 3টে আলাদাভাবে করি, কারণ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ এজেন্টস অ্যাকচুয়ালি ডু ডিফারেন্ট ডিজিজেস। সব মানে টিবি কিন্তু তোমার এই হঠাৎ করে গলা ব্যথা সর্দি কাশি কোনোদিন করবে না। তো আমরা সেই জন্য ডায়াগনোসিসটা আমরা যখন লিখব যে কি টেস্ট করতে হবে, আমরা কিন্তু এই অ্যাপ্রোচ ধরে লিখব যে এটা কি অ্যাকিউটলি ইল, না এটা কি সাবঅ্যাকিউটলি ইল, না এটা ক্রনিক। বুঝতে পারছো? তাহলে এমনও হয় একদিনের জ্বর এসেছে ডাক্তারবাবুর কাছে, কি একদিনের পেটে ব্যথা এসেছে, ডাক্তারবাবু সে একবারে সিটি স্ক্যান অবধি লিখে দিল। হ্যাঁ, এটা তো আমাদের উচিত নয়। সো ইউ শুড নো what test to write in what situation and how to interpret that test. As microbiologists, আমরা তোমাদের হয়তো পড়াচ্ছি, I am a doctor, I am a medical microbiologist, but তোমরা আজকে জেনারেল মেডিসিন পড়তে এসছো, ডাক্তারি। হ্যাঁ, তো তোমাদের কি করে টেস্টটা করতে হয়, কফটা ফেলতে হয়, কি মেশাতে হয়, এইসব জানার তো দরকার নেই। বাট সো দ্যাট, কিন্তু তবু আমরা একটু একটু ওগুলো পড়াই কেন? সো দ্যাট ইউ নো why you can, which situation you will order the test and in which situation how you will interpret the results. তুমি যদি টেস্টার বিষয়ে জানো তবেই তুমি ঠিক এটা অর্ডার করতে পারবে, তাই না? আচ্ছা, নাও লেট আস লুক এট দ্যাট ওয়ান। ওখানেই চলে যাই। এ দেখো, এইবারে এইখানে পেশেন্ট ঢুকেছে। হোয়াট ইজ রিটেন হিয়ার? হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন। হিস্ট্রি মানে কি আকবর বাবর? না, হিস্ট্রি মানে হচ্ছে পেশেন্টের অসুস্থতার হিস্ট্রি। আমরা কি জিজ্ঞেস করি, কি হয়েছে? বললো জ্বর। কতদিনের জ্বর? অ্যাকিউট ক্রনিকটা ধরে নেব ওইতে। তারপরে দেখব কত জ্বর আসে, খুব বেশি, খুব ভিরুলেন্স না, রোজ একটু করে আসে। সাথে আর কি হয়? সে বলবে গলা ব্যথা, নয় সে বলবে মাথা ব্যথা, নয় সে বলবে পেট ব্যথা, নয় বলবে সারা গা হাত ব্যথা, হ্যাঁ, নয় বলবে যে আমার একটা দানা বেরিয়েছে। এইগুলো হচ্ছে সাথে। সো দিস ইজ হিস্ট্রি। বা বলবে যে আমার খুব ইউরিনে করতে জ্বালা করে, নানান রকম। সো উই নো উইচ ডিরেকশন টু টেক, উইচ সিস্টেম। ওই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে উইচ সিস্টেমের জন্য। সি আই এম টিচিং ইউ হাউ টু order the right investigation. So that involves being a doctor. এইগুলো পরপর মনে রাখবে হিস্ট্রিতে এই জিনিস। তাহলে যখন আমরা আমাদেরকে টেস্টটা করতে পাঠাবে তখন তোমরা
ইন্ডিকেট করতে পারবে যে ধরো আমরা তুমি লিখবে ব্লাড ফর ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট, হ্যাঁ, অর্ধেক ডাক্তার তো মানে এরকম লিখে দেয় রুটিন ব্লাড এক্সামিনেশন। এখন আমি যদি জানি যে তুমি ম্যালেরিয়া ভাবছো, আমি একটু ভালো করে ম্যালেরিয়াটা খুঁজবো, তাই কি না? সো ইউ উইল গেট আ বেটার রিপোর্ট। সো অলওয়েজ take the history and write the investigation you want with what provisional diagnosis you have in mind. Provisional আর একটা কথা যে তুমি একটা প্রভিশনাল ভেবে রেখেছো যে এই তিনটাতে জিনিস হতে পারে, ওইগুলো আমি টেস্ট করব, বুঝেছো? সো হিস্ট্রি আর এক্সামিনেশন দিয়ে তুমি সেইগুলো এক্সামিনেশনে তুমি যদি ও বলে যে আমার এই সপ্তাহখানেক ধরে জ্বর আসছে, একটু পেটটা ব্যথা করছে, আমার পায়খানাটাও ভালো হচ্ছে না, তো আর খিদেও নেই একদম, তো তুমি একটু পেটে হাত দিয়ে দেখলে, হ্যাঁ, লিভার স্প্লিন দেখলে, এবার তুমি একটু চোখে দেখলে, হ্যাঁ, তুমি দেখলে হালকা একটা ইকটারাস জন্ডিস আছে, হ্যাঁ, তুমি দেখলে একটু লিভার বেড়েছে, এটা তুমি কি ভাববে যে তার হেপাটাইটিস হয়েছে? তাহলে সেই দিকে টেস্ট করবে। তাহলে হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন। আর ইউ উইথ মি? হ্যাঁ, খেয়ে এসেছো, ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু আই এম জাস্ট টেলিং ইউ লাইক আ স্টোরি, বাট ইউ মাস্ট হ্যাভ দিস চেকলিস্ট ইন ইয়োর মাইন্ড দ্যাট আমি আনতাবড়ি ইনভেস্টিগেশন পাঠাবো না। অ্যাজ এ ডক্টর আই উইল অলওয়েজ ডু ইট ইন আ এথিক্যাল অ্যান্ড থিঙ্কিং ম্যানার। ঠিক আছে? তো এই যে হিস্ট্রি এক্সামিনেশনে নিজের মনে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, ডিফারেন্সিয়াল মানে কী হতে পারে, হোয়াট আর ইয়োর ডিফারেন্সিয়ালস, লোককে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ, প্রফেসরের যখন পরীক্ষা নেয় মেডিসিনে কেস রয়েছে, এক্সামিন করেছো, আচ্ছা হোয়াট আর ইয়োর ডিফারেন্সিয়ালস, তখন তোমাকে বলতে হবে যে আমি এই 2-3টে ভেবেছি। তখন তোমাকে কি কি ক্লিনিক্যাল স্পেসিমেন্স পাঠাবে। হোয়াট ডু মিন বাই ক্লিনিক্যাল স্পেসিমেন্স? মানে যে সিস্টেমের জিনিস তুমি ভাবছো সেইটাতে কোথায় ইনফেকশনটা আছে, সেই ধরো ব্লাড, বা ধরো তুমি একটা পেশেন্টে কনভালশন নিয়ে এসছে, জ্বর, কনভালশন, ড্রাউজিনেস, তাকে তুমি ভাবছো মেনিনজাইটিস, তখন তোমাকে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড পাঠাতে হবে। হ্যাঁ, এই সো দিস ইজ ক্লিনিক্যাল। একটা কারোর মনে হচ্ছে যে বিশাল অ্যাবসেস হয়েছে, তখন তোমাকে পাস পাঠাতে হবে। বাইরের দিকে থাকলে পাস, আর না হলে তোমাকে আল্ট্রাসাউন্ড এসব করতে হবে। ওইসবের দিকে যাচ্ছি না আমি, আই এম ওনলি ফোকাসিং অন দ্য মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। ধরো তো তার জ্বর হয়েছে, খুব ইউরিনে হচ্ছে, জ্বালা করছে, তার ইউরিন পাঠাতে হবে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ ক্লিনিক্যাল স্পেসিমেন্স। এ দেখো কি কি হতে পারে এক্সাম্পলস অফ স্পেসিমেন্স। ইউটিআই মানে কি? ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। তাতে তোমাকে মিড স্ট্রিম ইউরিন পাঠাতে হবে। তোমাদের সব বলা হবে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মিড স্ট্রিম ইউরিন, হাউ ডু ইউ কালেক্ট মিড স্ট্রিম ইউরিন, এই সবগুলো বলা হবে। বাট ইউ রিমেম্বার দ্যাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল স্যাম্পলস কামিং টু মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট। উন্ডের কি পাস বা সোয়াব, ওই যে বললাম মেনিনজাইটিসের সিএসএফ পাঠাবে, আর তার সাথে মেনিনজাইটিস যেহেতু যে ব্যাকটেরিয়াগুলো করে তারা ব্লাডেও থাকে আর সিএসএফেও থাকে, মেনিনজিসেও থাকে, সো ইউ হ্যাভ টু ড্র ব্লাড কালচার অলসো অ্যাট দ্য সেম টাইম। ঠিক আছে? পিইউও মানে কি, কেউ বলতে পারবে? বলো না, পি মানে হচ্ছে পাইরেক্সিয়া, আজকাল এফও বলে ফিভার। পিইউ হচ্ছে অফ আননোন অরিজিন, মানে একজন এসেছে হসপিটালে, তাকে ভর্তি করতে হয়েছে, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ ধরে বাড়িতে ডাক্তারবাবু ট্রিটমেন্ট করছে, যাবতীয় টেস্ট করেছে, কিছু পায়নি, যাবতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে, কিছু কমেনি, তারপরে ভর্তি করে তাকে পাইরেক্সিয়া অফ আননোন অরিজিনের ইনভেস্টিগেশনস পাঠাতে হবে। সো তাতে কি পাঠাবে? তুমি ব্লাড পাঠাবে আবার ফর কালচার, আর সেরোলজি। হোয়াট ইজ সিরাম? মাইনাস ক্লটিং ফ্যাক্টর। ভেরি গুড। সো সিরাম দিয়ে যা যা টেস্টগুলো করি, যেগুলোতে অ্যান্টিবডি থাকতে পারে, সেইগুলো টেস্ট করার সায়েন্সটা হচ্ছে সেরোলজি। এবার
নিউমোনিয়াতে তোমার স্পুটাম পাঠাতে পারে, কেউ যদি স্পুটাম তুলতে না পারে তাহলে গ্যাস লাভাজ করে, হ্যাঁ, ওই একটুখানি 1 ml নর্মাল স্যালাইন দিয়ে, তারপর মানে কোমাটোস পেশেন্ট, ভেন্টিলেটরে পেশেন্ট, তাদের ওইটা দিয়ে আবার ওয়াশ টেনে নেয় ব্রঙ্কোস্কোপি দিয়ে, তাতে যেটা আসে সেটাকে বলে লাভাজ ফ্লুইড, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর ওরও সেরোলজি হতে পারে, তারও শরীরে একটা রেসপন্স আসবে, তো সেরোলজির জন্য তোমাকে ক্লটেড ব্লাড পাঠাতে হবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ এক্সাম্পল অফ স্পেসিমেন। এবার হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ দোজ স্পেসিমেন্স ইন আওয়ার ডিপার্টমেন্ট? অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে অনেক কিছু করে, কিন্তু ফর ইনফেকশাস ডিজিজেস হোয়াট ডু ইউ ডু ফর ইন আওয়ার ডিপার্টমেন্ট? এইটা কি? Microscope. This is an example of a uniocular light microscope. This uses light. So it can be তোমার রোদ্দুরের সামনে রেখে মিরর দিয়ে এমনি লাইটও হতে পারে, বা একটা বাল্ব লাগিয়ে ইলেকট্রিক্যাল লাইটও হতে পারে। দিস ইজ তার মানে এগুলোকে বলে ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, ঠিক আছে। এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তুমি কি কি জিনিস দেখতে পারো? এই যে লাইট মাইক্রোস্কোপ, ডাইরেক্টলি তোমার যদি কেউ বলে যে আমার অনেক দিন ধরে একটা আমাশা মতো হচ্ছে, সো বা একটা বাচ্চার বলে যে পেটটা ফুলছে, খিদে হচ্ছে না, কিরম রোগা হয়ে যাচ্ছে, শুধু পেটটাই বড় হয়ে যাচ্ছে, তখন তুমি তার স্টুলে কি পরীক্ষা করতে পারো? ওয়ার্মসের এগস করতে পারো না? সো দের আর মেথডস টু সি, ডাইরেক্ট স্টুল এক্সামিনেশন করে ইউ ক্যান সি দ্য প্যারাসাইটস। আর একটা করতে পারো গ্রাম স্টেন করতে পারো, সিএসএফ এর তুমি ওয়েট মাউন্ট করতে পারো, এটা কি ZN স্টেন, এগুলো সব তোমাদের এখানে দেখানো হবে, করানো হবে প্র্যাকটিক্যালসে। জিল নিলসেন স্টেন স্পুটাম টিবির জন্য করে, ফর অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই, ঠিক আছে। ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপি আছে, তাতে তোমার রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস ডায়াগনোজ করতে পারো। তারপরে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, এগুলো তোমার সাধারণ ডাক্তারিতে উই ডোন্ট গো ফর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি অর এনিথিং লাইক দ্যাট, হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে ফর রিসার্চ পারপাসেসে। ধরো কোথাও একটা আননোন কিছু বেরিয়েছে ভাইরাস, তখন সেই ফ্লুইড নিয়ে আমরা দেখলাম। সো দিস ইজ নট দ্য রুটিন, কিন্তু এই অবধি মাইক্রোস্কোপিতে আমরা করি। এবার তার সাথে কি করি? কালচার করি। ব্লাড হলে সেই ইনকিউবেটরে আমাদের বডি টেম্পারেচার কত? নর্মাল বডি টেম্পারেচার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে, হ্যাঁ, আবার নত কি, হ্যাঁ। এবার আমরা যদি চাই যে আমাদের ওই পেশেন্টের ব্লাডে ব্যাকটেরিয়াটা যেটা আছে খুঁজি, 5 লিটার ব্লাড তো শরীরে, 4.5 থেকে 5 লিটার ব্লাড, তার থেকে আমরা কতটা ব্লাড নেব যে আমরা সেই ব্যাকটেরিয়া খুঁজে পাবো? মাইক্রোস্কোপিতে পাবো না। উই নিড টু মেক দ্যাট ব্যাকটেরিয়া গ্রো। বুঝতে পারছো কি বলছি? তাহলে আমরা ধরো 10 ml কি 20 ml ব্লাড নিলাম, ব্লাড কালচারে একটু বেশি ব্লাড লাগে, নাহলে লাভ নেই। সেইটা নিয়ে আমরা একটা মিডিয়াতে দিলাম, লিকুইড মিডিয়াতে, ব্যাপারটা বেড়ে গেল, যাতে 50 ml মিডিয়াতে দিলাম, দিয়ে আমরা 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ইনকিউবেটরে রাখলাম। তাহলে সে বাড়বে, তারপরে তার 2 দিন পর থেকে সে দেখতে আরম্ভ করলাম ক্লিয়ার মিডিয়া হেজি হচ্ছে, তার মানে গ্রোথ এসছে। এইটা আবার এখন আমাদের অটোমেটেড হয়ে গেছে। অটোমেটেড ব্লাড কালচারে ওই আমরা দিই, ওরা ওখানে টার্বিডিটি স্ক্যানার বা নানা রকম স্ক্যানার চলতে থাকে, ওরা আমাদের ফ্ল্যাগ করে যে এই হয়তো 4টে দিয়েছি, একটাতে 8 ঘন্টা পরেই একটা ফ্ল্যাগিং এলো যে ডেঞ্জার, এটা এসছে। সো দেন উই হ্যাভ টু ইনফর্ম দ্য ক্লিনিশিয়ান কি এটা পজিটিভ। তারপরে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে ওই যে হেজিটা হয়েছে সেটাকে আবার আমরা এতে দিলাম, ভাইটেক বলে আরেকটা যন্ত্র আছে, আর নয়তো আমরা আমাদের ওই পেট্রি ডিশে কালচার করতে দিলাম, হ্যাঁ, যে সলিড মিডিয়ায়, তাইতে ব্যাকটেরিয়াল কলোনিগুলো এলো, সেইগুলো আমরা ম্যানুয়ালি করতে গেলে সেইগুলোর আবার সব বায়োকেমিক্যাল টেস্ট বসাই, তার অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি করে উই রিপোর্ট টু দ্য ক্লিনিশিয়ান। আর না হলে ওই অটোমেটেড হলে ওই ব্যাকটেক থেকে বেরিয়ে ভাইটেক বলে একটা জিনিসে দিই, তাতে আমাদের ওইগুলো এসে যায়, ঠিক আছে। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফ্লো, ব্লাড কালচার,
এরকম পেশেন্টদের পাঠালে এই দিস ইজ হোয়াট দ্যাট ইজ গোয়িং অন ইন দ্য মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি। আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিবডি উইথ মি? কেউ মাঝে অন্য কিছু ভাবছো না তো? আচ্ছা, এইগুলো হচ্ছে সেই, এইগুলো সব তোমরা পড়বে। তাহলে তার জ্বর কমে যাবে। তারপর এই যে ব্যাকটেরিয়ার তুমি সেন্সিটিভিটি করে ডাক্তারবাবুকে বলে দিলে যে এই তার অ্যান্টিবায়োটিক এইটা কাজে লাগছে, উনি হয়তো একটা কিছু এম্পেরিক্যালি দিয়ে দিয়েছেন। এম্পেরিক্যালি মানে কি, যে যেটা উনি আন্দাজ করছেন যে এইটা কাজ করবে, বা একটা ব্রড স্পেকট্রাম কিছু, তখন উনি চেঞ্জও করতে পারেন, করে দেখবে যে জ্বরটা কমে গেল। সো দিস ইজ আইডি ফর এনি কাইন্ড অফ ফিভার। আর কি করতে পারে, এতেও এলো না, কিছু ব্লাড কালচারে এলো না, সাথে সাথে আমাদের তাই সেরোলজিও পাঠাতে হয়। এগুলো হচ্ছে এলাইজা প্লেট, বুঝেছো? এলাইজা দিয়ে আমরা করি যে কি কি অ্যান্টিবডি বেড়েছে। আমরা আন্দাজে সব অ্যান্টিবডি তো টেস্ট করতে পারি না, ডাক্তারবাবুকে বলে দিতে হবে টেস্ট ফর ডেঙ্গি, টেস্ট ফর চিকেনগুনিয়া, এই ধরনের করে বলে দিতে হবে। ইউজুয়ালি ভাইরালগুলো আমরা তো এইরকম করে কালচারও করতে পারি না আর দেখতেও পারি না, ভাইরালগুলোতে আমরা সেরোলজি করি। বুঝতে পারছো? আমি পাল্টা প্রশ্ন করব কি এক্ষুনি? আচ্ছা, এই হলো, এইতে তুমি সেরোলজিতে নানান রকম আছে। এবার তুমি সেরোলজিতেও কিছু পেলে না, সেরোলজিতেও কিছু পেলে না। হ্যাঁ, কোভিডের সময় কিচ্ছু পাচ্ছি না। হোয়াট ডিড উই হ্যাভ টু গো ফর? মলিকুলার। উই হ্যাড টু গো ফর মলিকুলার। বুঝতে পারছো? সো দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট দ্য হোল মাইক্রোবায়োলজি থিঙ্কস। এরপরে হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমি ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্টকে বললাম। এবার দের আর মেনি পাবলিক হেলথ প্রবলেম। ওই যে নিপার কথা বললো, Nipah, have you heard? He has heard, but you have not heard of Nipah virus. Acha, Nipah virus is a very virulent virus, very virulent. ওই আগের চারটা ছিল না, virulence. সে কন্ট্যাক্ট হলো কি তার দু একদিনের মধ্যেই পেশেন্টের মানে অ্যাটাক রেট ইজ অলসো ভেরি হাই অ্যান্ড মর্টালিটি রেট ইজ অলসো ভেরি হাই। সেরকম একটা জিনিস আমাদের শিলিগুড়িতে অনেক আগে, তোমাদের জন্মের আগে, 70s না 80s বোধ হয় হয়েছিল। এরকম হঠাৎ দেখা গেল যে লোকটা অ্যাম্বুলেন্স করে আনছে সেও মরে গেল, যে দুজন সিস্টার হাত দিয়েছিল তাকে, সেও মরে গেল। তখন ইট বিকামস আ পাবলিক হেলথ প্রবলেম, দিস হ্যাভ টু বি রিপোর্টেড। তখন সেইগুলোকে আমরা আবার অন্যভাবে চেষ্টা করি খুঁজতে। কিভাবে চেষ্টা করি? এই যে পরেরগুলো। এমনিতে তো কোভিডে তো সব কিট পাওয়া যায়, যে কোভিডের জন্য আমি লাগাচ্ছি, কোভিড আছে নেই, কিন্তু আননোন ভাইরাস, তখন আমাকে সে সিকোয়েন্সিং এসবে যেতে হবে। ঠিক আছে? সো এইগুলো সব পরে পড়বে, অত আমি ডিটেলে যাচ্ছি না। তোমাদের এইখানে আমি একটু এবার পাল্টা প্রশ্ন করি। সো টেল মি, হোয়াট ইজ ডিজিজ? Very good, very good. You tell me, what is infectious disease? The disease which has been caused by an infectious agent. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার তুমি বলো যে what is virulence, বা বলো what is host? কে বলবে? এনিবডি? হ্যাঁ, সো দ্য ইনফেকশাস এজেন্ট যাকে অ্যাটাক করছে, the organism being affected by the infectious agent, that is the host. In which case, which is the host in this environment? Human being. ঠিক আছে? So what is virulence? So when the infectious agent has lot of potency. আচ্ছা, আর কি ছিল ডেফিনিশন? আর কি ছিল বলো তো? কি ইনফেকশন? আচ্ছা ছাড়ো,
Pathogeny. What is a pathogen? organism that causes Infection, yes. ঠিক আছে। এবার ওইটা বলি, ওটা লেখা ছিল না। So all microbes are not pathogens. What are they? What can they be? What other role do they play? They can be colonizers. বলেছিলাম না? লেখা না, বলেছিলাম। আচ্ছা, এখানে বলো যে what is the first step when you see a patient? What is the first step? History and examination. From that you do some diagnosis. Okay, so after that diagnosis you send what? Specimens. What, name some kinds of specimens? blood, stool, Urine. Okay, you name some disease where you have to send a urine sample. নামটা কি বলেছি, একদম প্রথমেই লেখা আছে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। এগুলো খুব বারবার হবে, হ্যাঁ, এই কথাগুলো বলবে। ইউটিআই, এআরআই কি হবে? অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, হ্যাঁ। আরটিআইও বলতে পারে, হ্যাঁ। তো এবার বলো, হোয়াট ইজ পিইউ? পাইরেক্সিয়া অফ unknown origin, হ্যাঁ, এটা কপচে নাও নিজেরা। PO is pyrexia of unknown origin, ঠিক আছে। আচ্ছা, where do you need to send a sputum sample? Which disease you might need to send a sputum sample? টিউবারকুলোসিস মানে লোয়ার রেসপিরেটরি কিছু, নিউমোনিয়াতেও হতে পারে তো। এবার বলো যে আমরা ডায়রিয়া, হ্যাঁ, আচ্ছা, ডায়রিয়া হলে কি স্যাম্পল পাঠাতে পারি? স্টুল। কিসের জন্য পাঠাবো? হ্যাঁ, অ্যামিবিয়াসিস ডিজিজের জন্য পাঠাতে পারি। ভেরি গুড। এবার কি করতে বলবো? স্টুল ফর এক্সামিনেশন। কি এক্সামিনেশন? অ্যান্টিজেন স্টুলে? এগস অ্যান্ড প্যারাসাইটস, হ্যাঁ। স্টুল কি কালচারে পাঠাবো? পাঠিয়ে লাভ আছে? জেনারেলি লাভ নেই, কারণ স্টুল ইজ ফুল অফ ব্যাকটেরিয়া। তুমি স্টুল আসলেই জেনারেলি যদি বলো যে স্টুল ফর কালচার, অনেক পিডিয়াট্রিশিয়ান পাঠিয়ে দেয় স্টুল ফর কালচার, তাতে আমরা কি পাবো? কিছু পাবো না, মানে পাবো যেটা সিগনিফিকেন্ট না। আমরা ইকোলাই পাবো, ক্লেবশিয়েলা, হাজার রকম ব্যাকটেরিয়া রিপোর্ট দিয়ে, একটা মিক্সড কালচারের রিপোর্ট দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। কোনো লাভ আছে তাতে? কিন্তু ইফ দ্য ক্লিনিশিয়ান ফিলস দ্যাট দিস ইজ কলেরা, হি হ্যাজ টু রাইট স্টুল কালচার ফর কলেরা। তাহলে আমরা আলাদাভাবে সেটাকে প্রসেস করে অন্য ব্যাকটেরিয়া যাতে মরে যায়, এবং এই ব্যাকটেরিয়াটা যদি থাকে সে গ্রো করে, সেইভাবে করবো, সিলেক্টিভ মিডিয়াতে দিয়ে। বুঝতে পারছো? এই চিন্তাধারাটা কিন্তু সারা জীবন মনে রাখবে। ডোন্ট সেন্ড আননেসেসারি ইনভেস্টিগেশনস। আর একটা ছোট ইনভেস্টিগেশনেরও 150-200 টাকার কম হয় না। এবার তুমি স্টুল কালচার পাঠিয়ে দিলে, আমি 250 টাকা চার্জ করে নিয়ে রিপোর্টও দিয়ে দিলাম, পেশেন্টের কিছু লাভ হলো? ট্রিটমেন্টের জন্য ডাক্তারের কোনো হেল্প হলো না। সো অলওয়েজ সেন্ড টার্গেটেড ইনভেস্টিগেশনস। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেন্ড স্টুল কালচার, সে ফর হোয়াট? বেশ, এবার বলো যে সেরোলজি কোন জ্বর বা ডিজিজগুলোতে ইউজুয়ালি করে? ভাইরাসগুলো। নেম সাম ভাইরাসেস উইচ নিড সেরোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। ডেঙ্গি, ইয়েস, হেপাটাইটিস, ডেঙ্গি, চিকেনগুনিয়া, বললাম না এক্ষুনি।